آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اچھا کہنا۔ میں وچوں کدی میں مر جاندی، میں دوہی جہانی تر جاندی، میں نو مونج کرتے نکی کر کے کٹ، پھر دوہی خزانے رب دے جویں چاہے، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے، تے پیالڑے والا بھیس وٹا لویے، جے پک کے توڑ چڑیے تے مزہ محبوب دے لباندہ پا لویے۔ عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ بس زندگی ہماری اسی کھیل میں گزرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور یہ چیز ہلاک کر دیتی ہے انسان کو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اچھا کہنا۔ بس جی ہماری رائے یہ ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں بر وقت کرتے ہیں، فلاں ہیں۔ بھئی جو ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے۔ انسان کمزور ہے، اتنا کمزور کہ حد سے زیادہ کمزور۔ تو میرے بھائی دوستو، کبھی ہم بڑا بول نہ بولے، اور میں جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ اسے بلند کرے گا، اور جس نے تکبر کیا تو اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے جو تو تواضع اختیار کرے گا۔ تواضع کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ انسان دل سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دل سے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں میں اپنے آپ کو ان سب سے جو ہے کم سمجھتا ہوں، اور بلکہ فرماتے ہیں کہ کافروں سے اگر میں اپنے آپ کو اس موقع پر میں تو وہ افضل سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کافر بھی مسلمان ہو کر مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ کبھی میرے دل میں کبھی بھی نہیں آیا۔ ایک دفعہ کوئی آدمی دبانے لگا تو فرمایا، بھئی یہ دبا جو رہے ہو تو راحت کی وجہ سے، کہ مجھے اس سے راحت ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے دبایا جائے۔ تو میرے بھائی دوستو، اصل میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے بس یہ تھوڑی سی بات عاجزی کے بارے میں یاد آ گئی، اور روضہ اقدس پر سلام کے وقت تو خاص طور پر بڑے اکابرین کے جتنے بھی واقعات پڑھتے ہیں تو اس میں یہی چیز آتی ہے۔ ایک بہت بڑی نامور ہستی ہے خطبات حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے جو خطبات ہیں، انہوں نے حضرت نے بڑا تفصیل سے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو میری یہاں روح پہنچا کرتی تھی، سلام پہنچا کرتا تھا، آج میں حاضر یہاں ہوا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اپنا دست مبارک نکالیں تو میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نکالا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ اب سب لوگ دیکھنے لگ گئے کہ یار یہ کیا مقام کا بندہ ہے۔ حضرت آگے بڑھے اور مسجد نبوی شریف کی سیڑھیوں پہ لیٹ گئے کہ لوگوں، آپ مجھے پاؤں سے روند کے یہاں سے گزرو، میں تو اس قابل نہیں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے خطبات میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دنیا کی وہ علمی شخصیت ہے۔ ابھی بھی ہم جب وہاں گئے تو مسجد نبوی شریف کے امام صاحب کے پیچھے ان کا مسلح ہوتا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو عرب بھی ان کو مانتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت کوئی قصہ کہانی تو نہیں لکھتی۔ تو فرمایا کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ جو مقام عطا فرمایا تھا ان کی عاجزی کی وجہ سے، حتیٰ کہ اتنی عاجزی تھی کہ ایک دفعہ ایک پگڈنڈی پہ چل رہے تھے تو سامنے سے اس پگڈنڈی پہ کتا آ گیا۔ اب ادھر بھی پانی ہے گندا، ادھر بھی پانی، آگے سے کتا بھی کھڑا ہوا ہے، حضرت بھی وہاں سامنے کھڑے ہیں۔ بالآخر
कुत्ता उनसे हम कलाम होकर कहने लगा कि आप बड़े नेक हो, अगर आप गंदे पानी में उतर गए तो आपके अंदर तकब्बर तो नहीं आएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कपड़ों को धो लोगे, और अगर आप ऐसे खड़े रहे तो हो सकता है कि आपके दिल में आ जाए कि कुत्ता गंदी चीज़ है। तो मैं हज़रत नीचे गंदे पानी में उतर गए। तो हज़रत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ये जो अकाम और मर्तबा अता फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे जब वो हाज़िर होते हैं, सलाम पेश करते हैं और अर्ज़ करते हैं कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपना दस्ते मुबारक निकालिए और मैं उसको मुसाफ़ा भी करना चाहता हूँ और बोसा भी देना चाहता हूँ। फरमाया ये उन्हें आजिज़ी की वजह से ये मकाम मिला। और भी उनके बहुत सारे वाक़यात हैं। तो ये मस्जिद नबी शरीफ के अंदर ही मैं बैठा हुआ था, तो हज़रत का ये कौल मैंने वहीं लिखा। तो मेरा जी चाहता है कि मैं इसको मिन व अन पढ़ कर सुना दूँ, ताकि काश आप हज़रात की बरकत से अल्लाह मुझे भी इस पर अमल की तौफ़ीक अता फरमा दे। हज़रत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दोस्तों, मैंने अपनी जान खपा दी और कोई रास्ता ऐसा न छोड़ा जिसको तय न किया हो, और सिद्क़ की नीयत और मुजाहिदे की बरकत से इसका सही रास्ता मालूम न कर लिया हो, मगर सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने और ज़िल्लत व इनकसारी वालों के अखलाक पर चलने और सरापा हैरत व एहतियाज बनने से ज़्यादा किसी रास्ता को बहुत करीब और ज़्यादा रोशन और अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा महबूब नहीं पाया। एक तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का रास्ता, मैं भी और आज भी हम अपने दिल में ये बात बसा के जाते हैं और इसको दिल में जगह देते हैं, दिल में उतार के जाते हैं कि आज के बाद हम हर काम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे। और दूसरा, हर काम के अंदर आजिज़ी इख्तियार करेंगे, अपने दिल में अपने आप को सबसे कमतर समझेंगे। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया करते थे, सहाबा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया करते थे, अल्लाह का शुक्र है इसने अपने तक पहुँचने का ज़रिया आजिज़ी के सिवा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आजिज़ी तो हर शख्स आसानी से हासिल कर सकता है कि इंसान तो सर से पैर तक आजिज़ ही है। अगर कोई और तरीक़ा अल्लाह तक पहुँचने का इसके सिवा होता तो मुश्किल पड़ जाती। अल्लाह ताला के पाने से अपनी आजिज़ी और कमज़ोरी को समझ लेना ही अल्लाह ताला को पा लेना है। अल्लाह हम सब को आजिज़ी इख्तियार करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। मेरे भाई दोस्तों, कायनात में सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनाह तकब्बर की वजह से हुआ। सबसे पहला गुनाह कायनात में कौन सा हुआ? वो तकब्बर की वजह से हुआ ना। वो शैतान का तकब्बर था जिसने अज़ाज़ील को मरदूद ठहराकर इंसानियत की, मेरे भाई दोस्तों, गुमराही का मौजब बनाया। अज़ाज़ील के पास इल्म बहुत था, इतना इल्म था कि बहुत ज़्यादा, इबादत इतनी थी कि एक चप्पा भी उसने नहीं छोड़ा था जहाँ उसने इबादत ना की हो। इल्म भी था, अमल भी था और आरफ भी था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आइन की कमी थी कि इश्क नहीं था। अकल आयार है 100 भेस बदल लेती है, अकल आयार है 100 भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम। अब उसने ये नहीं सोचा कि अल्लाह का हुक्म है, मैं अल्लाह के हुक्म को सजदा करूँगा, बस इस बहस में पड़ गया कि मैं अच्छा हूँ, मैं तो जी आग से बना हूँ, ये तो मिट्टी से बना है। वाकई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से बने थे। तो मेरे भाई दोस्तों, इसकी इबादत भी इसके काम न आई। याद रखना, तकब्बर की नफ्सियात में जीना वाला फ़र्द अपनी शख्सियत की
बड़ाई से दस्तबरदार होकर छोटेपन और आजिज़ी की राह इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होता। ये तकब्बर की नफ्सियात होती है। काश ये चीज़ सीखने से आती है मेरे भाई दोस्तों, पढ़ने से नहीं आती। तो मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह मुझे और आपको आजिज़ी की राह इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत आप सल्लम की सुन्नत मुबारक को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा दे और कुरान और सुन्नत के इस पैगाम को पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात हम आप सब की याद के साथ जब करेंगे तो सुन्नतों का नूर हमारे दिलों में उतर जाएगा। फिर आने वाले तमाम फितनों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएंगे और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ताबेदारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो जाएगा। इजाज़त हो तो आकर मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँ। सुना है कल तेरे दर पर हजूम आशिका होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल आखिरत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले होंगे और मेरी